ግን ኢትዮጵያ አሁን እንደምትጠቅሳት ትልቅ ሀገር ሆነች ብዙ ግድቦችን ሁሉ ገደበች ይያልክ ነው የሁሉ ግድብ ስትገድብ የት ናችሁና ኢትዮጵያ በሁሉም ሀገራት ላይ ግድብ ሰርታለች እሺ ታዲያ ግብጽ የታለች ግብጽ ያከባቢው ላይ ቅድም ተጽኗላት ብለህናል ግብጽ ማለት የአፍሪካ አከባቢ ላይ ታላቅ ሀገር ናት ምናምን ብለህናል እና እንዴት ዝም አለች እውነትም ዋቢ ሸበሌ አሁን ያለበትን ሁኔታ እንስማ ወንድሞች እህቶች የዋቢ ሸበሌ ይላል አንደኛ በጣም እዚህ ጋር ማየው እንትን ላይ በደንብ ግልጽ አድርጎ ነው የሚያስቀምጠው ፎቶውን ያለውን የልማት ሂደት አሁን እንዴት ያምራል እዩት ያው ዋቢ ሸበሌ ማለት በዚህ መልኩ ነው ያስቀመጠው እዩት እንዴት እንደሚያምር እዩት እና ይሄ የዋቢ ሸበሌ እና እዛ ላይ ሄዶ እዛ ሀገር ላይ ያለውን የልማት ሂደት ነው እና ምን ይላል የዋቢ ሸበሌ አሁን በ2026 خلال موسم 2026 በጣም ከፍተኛ የሆነ ውሃ እያሳየ ይገኛል ይልና في بعض المناطق ለምሳሌ በልደዋይኔ የሚባለው አካባቢ فيضانات متوسطة መካከለኛ የሆነ ጎርፍ እያጥለቀለቃቸው ነው ይላል ስለዚህ لنا لا يوجد حاليا جفاف شامل على طول نهر وابي شبل ስለዚህ በዋቢ ሸበሌ ሙሉን ምንም አይነት የውሃ መቀነስ አያሳይም ስለዚህ ይሄ ለምሳሌ ይሄንን ዶክተርስ ዊዛውት ቦርደርስ የሚባሉ ሰዎች ያወጡት እንትን ነው ይሄ ደግሞ ፋኦ ስዋሊም የሚባል ፋኦ ያወጣው ነው ፉድ የዓለም ፉድ ኦርጋናይዜሽን ማለት ነው ያወጣው የሆነ መረጃ ነው በ2026 የውሃው ሁኔታ وهذا كذاب وشتام የሆነ ሰው የዋቢ ሸበሌ ውሃ እንደዛው ጉዳት ውስጥ ነው حاله انها بلد خارجه من حرب اهليه وبنت 3 سدود على نهر اشبيلي وبالتالي اثرت على الداخل الصومالي እና የሶማሌ ውስጥ ችግር እንዲደርስባቸው ውሃውን ኢትዮጵያ 3 ግድብ ሰራችበት ይላል على ጅቡቲ ሳይቀር ይላል በጅቡቲም ላይ ሰርተንባታል ايضا وضعت 3 سدود هي الاخرى على جيبوتي فقللت በጅቡቲ ላይ ሌላ 3 ግድብ ሰርታ ደግሞ እንደዛው ውሃ የትኛው ነው ጅቡቲ የሚገባው ውሃ አዩማ يدخل الى جيبوتي اخبرونا የትኛው ውሃ ነው ወደ ጅቡቲ የሚገባው አዋሽ ነው አይደርስም ጭራሽ ምንድነው አሻውስ ነው የሚደበቀው አዋሽ ላይ ደግሞ ይሄ ነው የሚባል ግድብ አልተሰራም المياه لولا بتحتاج لجيبوتي كثيرا علشان الخط التجاري لانها دوله حبيسه اثيوبيا دوله حبيسه فربما تكون العلاقه تحاول ان توازن في العلاقه لكن ስለዚህ ይላል ጅቡቲ ኢትዮጵያ የባህር ዝግ ስለሆነች እና የጅቡቲ ስለምትጠቀም ጅቡቲን እንደ መጫኛ የምትይዘው በውሃው ነው ይላል ይሄ እንግዲህ ዶክተር ነኝ ሊዋእ ነኝ ምንድነው ጀነራል ነኝ ተብሎ የቀረበ ከረባት ለብሶ አልጀዚራ ላይ በዚህ አይነት መልኩ የሚቀጥፍ የሆነ ሰው ማለት ነው ضفت المياه في الضغط على كل دول الجوار سيادة اللواء السؤال هنا ስለዚህ ኢትዮጵያ በሁሉም ሀገራት ላይ ግድብ ሰርታለች أين مصر دولة مركزية دولة محورية እሺ ታዲያ ግብጽ የታለች ግብጽ ያከባቢው ላይ ቅድም ተጽኗላት ብለህናል ግብጽ ማለት የአፍሪካ አከባቢ ላይ ታላቅ ሀገር ናት ምናምን ብለህናል እና እንዴት ዝም አለች እውነትም وكما تفضلت بالذكر بأنها هي الدولة الوحيدة التي بنت حضارة على النيل እና በናይል ላይ ብቸኛዋ ስልጣኔን የገነባች ብለህ ነበር ورغم ذلك أثيوبيا تتعامل مع النيل وكأنها دولة عظمى وبنت هذه السدود كلها ግን ኢትዮጵያ አሁን እንደምትጠቅሳት ትልቅ ሀገር ሆነች ብዙ ግድቦችን ሁሉ ገደበች ይያልክ ነው የሁሉ ግድብ ስትገድብ የት ናችሁ እናንተ واصبحت متحكمه في هذا الشريان ስለዚህ በዚህ ውሃ ላይ ወይም በዚህ ደምስር ላይ የውሃ ደምስር ላይ በደንብ ተቆጣጣሪ ሆነች ይያልክ ነው يعني الحياه للمنطقه كلها እና የሁሉም ህይወት በእጇ እጅ ነው ይያልክ ነው እንግዲህ እንደዚህ ካልክ على راسها مصر الدوله በዛ ላይ ግብጽ المركزيه الكبرى
እና ግብጽ የአካባቢው ሴንተር ትልቅ ማዕከል ሀገር ናት ከሚለው ጋር እንዴት እናጣጥመው? ይሄንን በጣም አሪፍ ጥያቄ። مصر أم الخرم أم الدنيا يالج متاوران يتالج. مصر من هذه التحركات الإثيوبية على مدى سنوات. لزيولو بزيولو أمتات إثيوبيا ينولو ستادرك قبس إثنبرج. إثيوبيا نجحت الآن في فرض أمر واقع. إثيوبيا عون لي تساكتو اللاتال. النام إيه هاينتو تجباج لي ناتاون يلج. ونجحت في القفز على كل الاتفاقيات اتفاقيات ليلاو ما نيونم سمنت مزلل تشلالج. لم تقفز يا مسكين يا غبي يملي عليك وأنت تعتقد أن إثيوبيا قفزت على الاتفاقيات. أي اتفاقية؟ اتفاقية 1902 يقول لا تسد أبدا ما سدت الماء كاملا. يمجمروا هي يزي سوي دمو چنقلات من يهل يتبرز የደከመ መሆኑን የሚያሳያችሁ ኢትዮጵያ ሁሉንም ስምምነቶች ጣሰችል። የትኛውን ስምምነት ነው የጣሰችው? ኢትዮጵያ ጋር የተደረገው ስምምነት አንድ ብቻ 1902 በቃ። የ1902 ስምምነት ሚለው ደግሞ አልዘጋም ሙሉ በሙሉ አልዘጋችም። ስለ ኢትዮጵያ ለም ተቅፊዝ على اي اتفاق. ኢትዮጵያ وعدت بانها لن تغلقه كاملة في 1902 وهي على وعدها وعلى العمل بما اتفقت عليه. بس ኢትዮጵያ በተስማማችው ላይ ነው ያለችው። يا 1929 لا علاقة لها. يا 1929 ስምምነት ከኢትዮጵያ ጋር ጭራሽ ግንኙነት የለውም። ምክንያቱም የተስማሙት እንግሊዝ፣ ጣሊያን፣ ፈረንሳይ እነሱ እርስ በርሳቸው ነው። ኢትዮጵያ ምንም የሚመለከታት ነገር የለም። يا 1959 ስምምነት بين السودان ومصر ما دخل إثيوبيا. إذن إثيوبيا لم تقفز على أي اتفاقيات يا مسكين. ምንም አይነት ኢትዮጵያ የዘለለችው ወይም ያለፈች እሱም ይላል ኢትዮጵያ የሁሉ ገነባች፣ ከዛ ደምስሮችን ሁሉ ያዘች፣ ተቆጣጣረች። ከዛ ደግሞ እንደገና ኢትዮጵያ የስምምነትን በሙሉ ጣሰች ይላል። عام 1929 و1959 1929 لم توقع إثيوبيا يا مسكين. اقرأ تمار دكتور نኝ ይላል ደግሞ أي دكتور هذا الذي لا يعرف اتفاقية 1929 ليس له علاقة بإثيوبيا. إثيوبيا لم توقع فيه. إثيوبيا التسمى الفرمتشم إثيوبيا 1995 إلى 59 يا 1959 سمنة انتصالت إثيوبيا لم توقع يا حبيبي بينها السودان ومصر. سوداننا قبس إنه يفرمتشو نجي إثيوبيا الفرمتش قفزت عليها كلها. النازين كله زلا ألفتشاቸው. ولكن ماذا كان موقف مصر؟ يا قبس أقوام من دبر زي كل ذلك بزي كله محل. الحقيقة مصر كانت تعلم تماما ما يحاك. قبس بأونته يهلو مش شربوا النجر بمولو تاك نبر. وتعلم تماما أن إثيوبيا، وتعلم أن إثيوبيا ليست بمفردها. تعلم جن بزاو لك دمو إثيوبيا بتشون اندالونش دمو تاقالج. سلازي يا مالت إثيوبيا ليلا هايلا المياقزات. سلازي مصر خائفة لأن إثيوبيا مع والجزي دبي تاسبو إثيوبيا كجبس كإسرائيل ويكمنام سلام التبال جبس فرتانو مالتنا لا يستطيع أن يقول لنا خافت مصر. إثيوبيا كانت مع آخرين. من هم؟ أن هناك جماعات مصالح استراتيجية يزي أكبابي لاي يستراتيجيك تقم يالاتشو ليلوش أكالات عبروات علو تدفع بإثيوبيا في هذا الاتجاه. سلازي إثيوبيان بزي أكتاجا يميغفات نا ميغوتوغوتوات ليلوش علو. من تخطط لإثيوبيا وهي من تختار لها ميعاد التنفيذ. مجموعات مصالح داخل إثيوبيا تقصد؟ لا، موضوعات مصالح يوست هاجرات أجزاو يا هاجراتشو مالتنا ويس ليلا يوجي لوال يوجي أكلات دولية إقليمية يعلمك نا يا كبابي طبعا دول عظمى نا تلالك هاجرات ولو كجونا ناتشو. من هي؟ ما ناتشو تقص دول عظمى. الصين مثلا على سبيل المثال. لمثالي تشاينا ما شاء الله تشاينا مع إثيوبيا وليست مع مصر. يعني إذن صارت مصر عدو الصين. أيضا الصين عدو مصر. عون بسو نقر تشاينا قبس ثلاث مالت من دعمت الولايات المتحدة الأمريكية، وإن كان ليلة أمريكا هذا يخفي الجميع
هذا الجانب، لكن أنا أؤكد لك أن كان لها مصالح كبيرة جدا وهي ብዙዎች ቢደብቁት ነው ይሄ አሜሪካንና ኢትዮጵያን ጉዳይ። እኔ ግን በደንብ እርግጠኛ ነኝ አሜሪካም ትረዳታለች ኢትዮጵያን። طرحت المشروع فيه. طيب أنا ربما سأتي في محور على دور وموقف القوى الدولية والقوى الإقليمية، لكن الآن أريد أن أتحدث عن تحركات مصر تحديدا. አሁን እሺ የዓለም አቀፍ ምናምን ተወንና እሱን እኔ በኋላ እናወራበታለን። ግን ግብጽ እንደ ሀገር ትልቅ ነኝ ምናምን የምትል ሀገር ምን አደረገች? የራሷን ነገር ንገረኝ። لوقف هذا التمدد الإثيوبي الذي استمر على مدى سنوات طويلة وكانت نهايته في سد النهضة. ይሄ አሁን ያልከው የኢትዮጵያ በውሃ ላይ መስፋፋት ይለዋል ተመዱድ ይላል። አዩ ተመዱድ ይተከለማል። ምን አይነት ተመዱድ ነው የሚያወራው ዶክተሩ ጋዜጠኛ? የምን መስፋፋት ነው የሚያወራው? ኢትዮጵያ በራሷ መሬት ላይ በራሷ ውሃ ላይ የገነባችውን ግድቦች መስፋፋት ብሎ ነው የሚጠራው። ተመዱድ እየተስፋፋች ኢትዮጵያ የፈለገችውን ስትሰራ ግብጽ የት ነበረች? የት አለች ግብጽ? مصر اتعاملت بحكمة شديدة. هاي ግብጽ በጣም በጥበብ ነው የምትሰራው። በጥበብ كانت تعمل وراء الكواليس عبر الاستخبارات حربنا وتحريكنا وين ይሄ ማለት ነው። ሌላው ምንም በቃ ከኋላ ነው የምትሰራው ማለት ነው። በጀዋሲስ استخبارات شياطين اتفاقات مع المتمردين ይሄ ነው እንግዲህ حكمة مصر ما شاء الله محنكة የግብጽ በጣም ልዩ ጥበብ ሁልጊዜ ከተቋሚዎች ጋር አብሮ መልመጥመጥ እና ኢትዮጵያን ለመጉዳት መስራት። يعني هذا ليس ضعفا ولكن ግን ይሄ እኮ ደካማነት አይደለም ወቅ ይላል። ደካማነት አይደለም بحكمة لجأت الى አይ ጥበብ ነው። ጥበብ አላት ግብጽ የምትሄድበት ጥበብ። الدور الدبلوماسي استكمال المفاوضات አንደኛ ዲፕሎማሲያዊ ሂደት አላት፣ ሁለተኛ ስምምነት። المفاوضات كانت فقط في سد النهضة. أين كنت عندما بني في وادي شبلة 3 سدود وعطبرة 3 سدود وجيبوتي 3 سدود؟ أين كنت؟ السؤال هو هذا. يعني أنت تتأيكت إياك አሁን ያልከው የዋሻውን ኢትዮጵያ ዋቢ ሸበሌ ላይ 3 ግድብ ስትገድብ የት ነበርክ? አጥበራ ላይ 3 ግድብ ስትገድብ የት ነበርክ? በኬንያ ላይ 3 ግድብ በኦሞ ላይ ስትገድብ የት ነበርክ? በጅቡቲ ላይ 3 ግድብ ያልከው ምንድነው? ግድቡ ማይታወቅም ለመሆኑ እና እሱን ስትገድብስ የት ነበርክ? የተጠየቀው ይሄንን ነው። አይ ግብጽ በጥበቧ ስትወያይ ነበር። መወያየት የጀመረችው ከህዳሴ ግድብ ጋር በተያያዘ ብቻ ነው። إنها تعلم تماما التغيرات الدولية التي تحدث، تعلم تماما من خلف إثيوبيا. ምክንያቱም ኢትዮጵያን ማን ከኋላዋ እንዳለ በምን እንደምትንቀሳቀስ እንዴት እንደምትንቀሳቀስ በደንብ እናውቃለን። سواء مجموعات مصالح استراتيجية كما قلت لحضرتك أو جماعات إقليمية أو حتى የአካባቢም ተጠቃሚ ይሁኑ ወይም ደግሞ ቅድም የአካባቢውን እየጎዳች ነበረች ይላል። ግን የአካባቢ ተጠቃሚዎች ደግሞ አሉ ማለት ነው። ማሻአላህ። ስለዚህ የአካባቢ ተጠቃሚዎች እና የዓለም አቀፍ ተጠቃሚዎች የስትራቴጂክ አካል የሆኑ እነሱ ከኋላዋ ስላሉ ግብጽ ያላት እድል መወያየት። جماعات نسميها جماعات من غير الدول، تعلم تماما أن هناك شركات مالتي ناشونال كبيرة جدا. ሌላው የአንዳንድ እንደ ሀገር ማይጠሩ ግን ከባድ የሆኑ ካምፓኒዎች አሉ በሆነ ሀገር ስር ተለጥፈው ያሉ ኢትዮጵያን የሚያግዙና የሚያሰሩ ማለት ነው። تستثمر في هذا يعني እና ብዙ ልማት ስራ ይሰራሉ ኢትዮጵያ ውስጥ። دكتور علي دلوقتي لو في شركات استثمارية تشتغل في الأغذية والمشروبات مش من مصلحتها انها تسيطر على مصادر المياه العذبة في العالم؟ ለመሆኑ ይላል ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ካምፓኒ ቢኖር በውሃ በመናምን ላይ የሚሰራ አንድ ትልቅ ካምፓኒ ማለት በእርሻ እና በእርሻና ኢንዱስትሪ ላይ የሚሰራ ትልቅ የዓለም አቀፍ አንድ ድርጅት ቢኖር ያ ድርጅት በውሃ ላይ ኢትዮጵያ ሊኖራት የሚገባት አቋም ምን ሊሆን እንደሚገባ እንትን የሚሰራ አይመስልህም ይለዋል። ያ ማለት ሸሪካ تسيطر على مصر يعني عجيب። ስለዚህ አንድ ካምፓኒ ግብጽን አፋናስ ይዛለች እያለን ነው ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ዓለም ونبيعها ونعمل مشاريع እና ውሃናግድ ውሃንከልክል ውሃንሽጥ ምናምን እያለ የሆኑ ካምፓኒዎች ስማቸው ማይጠሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያን የኢትዮጵያን ሐሳብ የሚያስቀይሩ ሰዎች አሉ፣ ካምፓኒዎች አሉ።
هذا ما تروج ليه الشركات العظمى. يعني مش عايز ادخل في قصه ይሄ ነው ትላልቅ ካምፓኒዎች የሚሰሩት ስራ። ይሄንን ያው ማን ምን ሚለው ውስጥ መግባት አልፈልግም። الشركات العظمى، لكن معروف ان هناك شركات اغذيه ومشروبات كبيره جدا هي من تحرك هذه الازمات، ازمات المياه العذبه في العالم. ስለዚህ ይሄ ንጹህ የመጠጥ ውሃ ግጭትን በማነሳሳትም ይሁን ግጭቱን በመጠቀምም ይሁን በውስጡ ጥቅሟን የምታስከብር የሆነች ብዙ ካምፓኒዎች አሉ። العالم ربما بدأت به هذه المنطقة تريد أن تسيطر على منابع المياه تحت እነዚህ ካምፓኒዎች የዓለም አቀፍ ካምፓኒዎች ውሃውን ለመቆጣጠር በደንብ ይሰራሉ ነው የሚለን። مسميات كثيرة جدا، مسميات أخلاقية، مسميات المناخ، أن المناخ يغير من طبيعة العالم ويقلل من المياه العذبة، وكان يجب علينا أن احنا ندير هذه الموارد من المياه العذبة إدارة جيدة رشيدة. هل هي إدارة جيدة رشيدة أم إدارة استغلالية؟ የተለያዩ ለምሳሌ ኢንቫይሮንመንት ላይ እንሰራለን፣ የውሃ ብክነትን እንቆጣጠራለን ምናምን እያሉ እነዚህ እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሀገር ላይ እየገቡ ግን ውሃውን እውነት እነሱ እንደሚሉት ከተለያዩ ችግሮች የመቆጣጠር ስራ ነው የሚሰሩት ወይስ ውሃውን ያ አገር እንዲቆጣጠርና ሌላ አገር ላይ ጫና እንዲያሳድር ነው የሚሰሩት? ይሄ ነው ትልቁ ጥያቄ። رشيد عندنا سيطر على المياه العذبة، وسيطر على الطاقة اللي هتطلع منها، وسيطر على الزراعة. እና በእርሻ ላይ መቆጣጠር፣ እርሻን መቆጣጠር፣ የሀገሩን ውሃ መቆጣጠር ይሄንን ነው ግን የሚሰሩት ይላል። وبالتالي سيطرت على الغذاء. يعني الدول اللي هتقل عندها المياه الغذاء هيقل عندها. ምክንያቱም ውሃን ከሆነ ሀገር ላይ ከተከላከል ካቋረጥክበት የምግብ ማምረቱ ይቀንሳል። አንተ ታመርትና ግን ሌላ ቦታ አንተ ይሄ የነሱን ሸር እየነገረን ነው። በነገራችን ላይ እኛ ማድረግ ያለብንን እየነገረን ነው። በዛው ልክ ነው። ግብጽ በአሁኑ ሰዓት የተለያዩ የምግብ አይነት ነገሮች እያመረተች የተለያዩ ሀገራትን እየያዘች ነው። እኛ ግን አይደለም። ومش هتزرع وهتضطر تشتري ميه وتشتري طعام، وبالتالي هناك ስለዚህ ውሃ እንኳን መግዛት ባትገደድ አንዳንዴ እንትን ትገዛለህ፣ እህል ትገዛቸዋለህ። يا وها بتزواري جزاቸው ማለት ነው። وربما يعني جمهورية مصر معرضة لهذا الأمر طبعا. ولذلك حضرتك አሁን እያልከኝ ያለው ግብጽ ለዚህ ጥቃት እየተጋለጠች ነው? አዎ በርግጥ ذكرت بأن مصر أدارت الموضوع بحكمة، لكن النتيجة النهائية أن الاتفاقيات ألغيت والسد أقيم. ግን እኮ አለው ይሄ የግብጽ ጥበብ ያመጣው በጣም ጥሩ የግብጽ ጥበብ ግን ያመጣው ውጤት ይለዋል። ኢትዮጵያ ግድብ ገደበች፣ ከዚህ በፊት የነበሩ ግጋቶችን አስወገደች። ይሄ ነው ውጤቱ የግብጽ ጥበብ ሕክመት مصر ما شاء الله. بالفعل. طيب هذه هي النتيجة النهائية. بالفعل. ونجحت أثيوبيا، ونستطيع أن نقول خسرت مصر. ስለዚህ አሁን እያልክ ያለው አንተ ወይም ልንል የምንችለው ኢትዮጵያ ተሳካላት ግብጽ ከሰረች ነው ምንለው? لم تخسر مصر يعني አይ ግብጽ አልከሰረችም። الى الان معاند ما دام ذكرت كل هذا ይሄ ሁሉ ጠቅሶ አሁንም ምን ይላል? ኢትዮጵያ አላሸነፈችም፣ ግብጽ አልከሰረችም። ربما اثيوبيا نجحت في معركة، لكن الحرب ግብጽ አለ ኢትዮጵያ ምናልባት በዚህ ጦርነት ልክ ነው አሸንፋለች ልልን ይችላል። ግን ይላል ጦርነት ማለት ከር ወፈር ነው፣ መለስ ወሰድ እያደረገ ነው። አንዴ ትሸነፋለህ፣ አንዴ ትመጣለህ። تستمر الحرب معارك وليست معركة واحدة. ምክንያቱም ጦርነት ማለት ብዙ ሜዳዎች ያሉት ነው። ስለዚህ በአንዱ ሜዳ ብታሸንፈንም በሌላ ሜዳ ደግሞ እናሸንፋታለን። فرضت أمر واقع، بنت سد عملاق من طراز ميجادام. ልክ ነው ኢትዮጵያ ተሳክቶላታል። በጣም በሜጋዳም በሚባል ደረጃ ትልቅ ግድብ በዚህ ምድር ላይ ገድባለች። يشكل خطورة، لكن مصر لم በጣም ትልቅ ችግር የሚፈጥር ግድብ ገድባለች። እውነት ነው። ولن تقف مكتوفة الأيدي. ግን ግብጽ እጇን አጣምራ አልተቀመጠችም። ትወልወለ يعني ገና ታጨበጭባለች፣ ታራግባለች። እጇን አጣምራ አታስቀምጥም። أمام أمنها القومي لم تقف مكتوفة الأيدي أمام سر وجودها، وهو ይሄ የመኖሮ ትርጉም የብሔራዊ ጥቅሟና ደህንነቷ ላይ ዝም ብላ ልትቀመጥ አትችልም ግብጽ። المياه، ولكن الظروف الدولية والظروف الإقليمية
متغيرة وشديدة وبالتالي ነገር ግን የዓለም አቀፍ አካሄድ ጫናው በጣም ከባድ ነው እና በዛ ምክንያት ነው አሁን እንደዚህ ሆነችው ማለት ነው ربما مصر في حساباتها لقت ان احتواء الأزمة والتكيف مع هذه الأزمة لفترة ربما أفضل في لغة الحسابات العسكرية ነገር ግን ይላል ይሄ ሁሉ ልክ በወታደራዊ አንዳንድ ሂሳብ ስታየው አንዳንድ ጊዜ በጣም ከበድ ብሎ ይሆን ነገር ሲመጣብህ ትንሽ በረድ የማረግ ነገር እና በአስፈላጊ ጊዜ የምትነሳበት የሚሆንበት ሁኔታ አለ أفضل من المواجهة አንዳንዴ ከመጋፈጥ ይልቅ ቀዝቀዝ ብሎ ማለፍ የሚጠቅምበት ሁኔታ ስላለ ነው አሁን ግብጽ ጎንበስ ብላ ያለችው እንጂ የሆነ ጊዜ መጣባሃለሁ ነው لكن عندما يحين الفرصة نأتيك يعني هذا هو اعتقاد المصري العبيط المصري العنتري العنجهي الذي يشرب ماءك ويحيك لك ويخطط لك بأنه سينال منك يوما ما እንደዚህ ነው ግብጽ የሚያስበው ማለት አሁን ላይ ግድ የለም ውሃን ዝም ብዬ እየጠጣሁኝ ግን አድብቼ ጠብቅና የሆነ አሳቻ ቦታ ላይ ግን ሳገኝህ እመጣለሁ እንደዚህ ዝቅ ስል አሁን ልክ ነው ذئبون يصلي እንዳሉት ማለት ذئبون تراه مصليا فإذا مررت به ركع ይሄ ቀበሮ እየሰገደ መስሎ ታየዋለህ አለ ቆሞ ከዛ ልክ እንደውም አንተ ስታልፍ እንደውም ሩኩዕ ያረጋል በደንብ ጎንበስ ይላል يدعو وجل دعائه ما للفريصة لا تقع ግን ዱዓ ያረጋል እዛ ሆኖ ይላል አንድ ገጣሚ ግን ዱዓው ምንድነው እንደው እቺ ኢትዮጵያ መቼ ትወድቅልኝ ብሎ ማሰብ ነው متى سننال من هذه فريصتنا اثيوبيا متى እንደዛ ነው የሚያስቡት هكذا مصري حقود حسود እንደዚህ ነው የሚያስቡት በቃ ከዛስ ምን ይላል የሆነ ጊዜ ልክ فإذا الفريسة خليت ذهب التنسك والورع እንዳለው ከዛ በኋላ ስግደቱ ምን ሁሉ ይረሳና ያቺን ያገኛትን አደኑ ላይ ይረባረብባታል የቀበሮ አካይድ ነው ይሄድን ያለ ነው አሁን አንዳንዴ አንድ ሌላ እንትን አለ إذا رأيت الليث يبتسم عندان دي من دون اسمه وإذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم إلى الآن ليلا نزيو متنبي مبالا قطامي الله تعملوا دسي بلي قطموش وطام وداتشو الله من إلال كابرون كرانشاو ترس بك بلو ستايو إيا فققن داي مسله إيا ساكن داي مسله إلال لينكسنو مالتونو مواجهة المباشرة هيتبعها مواجهة غير مباشرة مع ምክንያቱም አሁን ቀጥተኛ የሆነ መጋፈጥ ከኢትዮጵያ ጋር ብናደርግ ያልሆነ ምላሽ ይመጣብናል تريد تضرب سد النهضة سيضرب سد العالي سينتهي أمرك እንደዛ ማለት ነው ሌላ ነገር የለውም የህዳሴ ግድብ ነካለው ካልክ የአስዋን ግድብ የሰድ العالي ወይም የናስር ሐይቅን የገደበው ግድብ ይመታባል قوة أخرى في الخلف كمان القيادة السياسية واعية እና የኛ ፖለቲካ ከኋላ ግን የሚሰሩት ነገር ግን ይኖራል ከኋላ የሚሰሩት ነገር ምንድነው تنظيم إرهاب يعني ضد بلدك تنظيم ومساعدة الإرهاب في داخل بلدك ومساعدة الانفصاليين كما ساعدت الانفصاليين في أرتيريا وخنق إثيوبيا من أن لا تصل إلى البحر هذه عملية خبثية إهن إنه من نادرقو كوهالانو من سراو انجي فيت لفيت إثيوبيان أن نقفت أتم لمن بيبال تللك عقارات يتازبونال زمايلونم بقلت ينقرانو واندم مالم أعلم أن هناك مشاكل في الداخل مشاكل اقتصادية نريد أن نحل هذه المشاكل ليلاو يوست چقراتشن لاي نو تكرات يارقنو أهون لاي بتعم بزو چقروت شالوبن ብዙ አደጋዎች አሉብን ስለዚህ እሱ ላይ ነው እየሰራን ያለ ነው الاقتصادية ما زالت الحركة أو العاطفة الثورية موجودة منذ 2011 في بعض الأماكن يجب تسكينها وتهدئة በተለይ ከ2011 ጊዜ ጀምሮ ያቤቱን ተከትሎ የመጣብን ብዙ ለውጦች የፈጠሩት ችግሮች አሉ በኢኮኖሚ በመና እሱ ነው ቀፍድዶ የያዘን
يعني لكن لو تمكنا من الاقتصاد لا رأيت العجب على إثيوبيا لاي من اندم نارك تاي نبر اندمالت. لا أنا في مرحلة بناء مش في مرحلة حرب، وبالتالي برسخ كل أو بوجه كل موارد الدولة للتنمية. سلازي يالين يدل بزقتا يالين هبت بمولو አገሬ ውስጥ ያለውን የውሃ ሀብት እንዴት ላበልጽግ በሚለው መስራት ነው በቃ ሌላ ነገር ليس للحروب. وبالتالي الحرب هنا التهدئة مع التنمية وشريان الحياة معرض للخطر. توقف شريان الحياة سيقضي على كل التنمية وعلى كل التهدئة. ግን እኮ እንደምትለው ከሆነ ይሄ ውሃ የደም ስር ነው ያልክ ደም ስሩን ደግሞ ኢትዮጵያ ይዘዋለች ካልክ ይሄ ሁሉ የምትሰራው ልማት እኮ በአንድ ቀን ይቆማል ምንድነው የምትለው? በጣም አሪፍ ጥያቄ لأنه كذاب ليس هناك ضرر من المياه التنمية تمشي ما فيها مشكلة. ግን ይሄ ሰው ጥሩ ጥያቄ ነው የምጠይቀው። እሺ ያልከው እኮ የደም ስሬ ተይዟል ካልክ እንዴት ነው ልማት የምትሰራው አገር ላይ ደም ስር ከተያዘ? ጥሩ ጥያቄ። توقف اتفق معك تماما እኔ ካንተ ጋር በደንብ እስማማለሁ። አዎ لكن المواجهة ممكن تكون الكلفة بتاعتها أعلى. ግን አለው መዋጋት ከኢትዮጵያ ጋር ግን አሁን ካለው ራሱ ከምንከፍለው ነገር የበለጠ ይሆንብናል ብለን ነው ان انا اواجه زي ما بقول لحضرتك انا مش بواجه دولة واحدة. انا ምክንያቱም አንድ ሀገር አይደለም እየተዋጋው ያለውት ከኢትዮጵያ ጋር ብቻ ነው። اعلم تماما والدبلوماسية الاستخباراتية المصرية ግን የሌላ ስራ ግን እሰራለሁ ምክንያቱም استخبارات የሚለው የዲፕሎማሲ ጎን ላይ የእስትخبارات የስለላ ስራ እሰራለሁ የወንበዴ ስራ እሰራለሁ በቃ በግልጽ ነው የሚነገረው። እኛ እዚህ በጎን የዲፕሎማሲ ምን ሰራለን ሌላው ደግሞ የደህንነት ስራ እንሰራለን የስለላ ስራ ማለት ነው። ይገዛ አደርጋለሁ ጦር እንትን አግዛለሁ ይመሳሰል الدبلوماسية الخارجية المصرية تعلم من يحرك الأمور بكافة التفاصيل وأؤكدها لك من يحرض ومن يستثمر. ምክንያቱም ኢትዮጵያ ላይ ማን እንደሚሰራ አቃለው ማን ልማት እንደሚሰራ አቃል ማን ኢትዮጵያ እንደሚያነሳሳ አቃለው የአካባቢም የሆነ የዓለም አቀፍ እነዚህ ነገሮች ላይ ጥናት ሰራል። ومن يدفع في اتجاه حتى في المفاوضات من يملي هذه المفاوضات واللي بيخلي اثيوبيا تتبع هذا التكنيك. هذا ليس تكنيك. ሌላው ኢትዮጵያ የምትከተለውን ቴክኒክ ራሱ ማን ነው የሚሰጣት? ማን ነው ሌላው ቀርቶ በውይይት ሂደቶች ውስጥ ለሷ የጀርባ አጥንት ሆኖ የሚሰራው? እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ይሰራል اثيوبيا في العملية التفاوضية. ولكن كان በፍጹም የኢትዮጵያ የድርድር አቅም በዚህ ደረጃ አልነበረም ይላል። مورس عليها ضغوط شديدة جدا كمان. ስለዚህ ግብጽ በጣም ሌላ ጫና ውስጥ ናት። ሌሎች ኃይሎች አሉ በጣም ትልቅ ስራ ቢሰሩባት። انا في هذه الفترة كان عندي إرهاب فبالتالي بكافح الإرهاب. ምክንያቱم ጽንፍ አለብኝ በአንድ በኩል ጽንፈኞች አሉብኝ እነሱን ዋጋለሁ። عندي مشاكل حدودية مع ሌላው የድንበር ችግር አለብን الجانب الليبي وحالة ከሊቢያ ጋር ችግር አለብኝ فوضى في ليبيا وعندي حدود أكتر من 1000 كيلو لازم أأمنها كل ده. እና 1000 የሚበልጥ የሆነ ከሊቢያ ጋር ያለ ድንበር አለብኝ እሱን ስርዓት ማስያዝ አለብኝ እሱ ሌላ ችግር ነው። بيستنزف طاقتي وبيستنزف قدراتي العسكرية. عندي مشاكل في السودان زي ما حضرتك شايف. ሌላው ሱዳን ላይ ችግር አለብኝ። إذن المشاكل دائما محاطة بمصر ما شاء الله. هو يقول إثيوبيا مع جيرانها مشاكل إثيوبيا كغربيتوچا ጋር ሁሉ ችግርና ሚልና ግብጽና ደግሞ ከሊቢያ ጋር ከሱዳን ጋር ما شاء الله. وعندي حدود كبيرة جدا. عندي مشاكل في الغاز واجب تأمين. ሌላው የጋዝ ችግር አለብኝ ሲል ከእስራኤል ጋር እሱን ደግሞ እንደዛው የግድ ማረጋገጥ አለብኝ። منصات الغاز ومنصات البترول في ظل أطماع جيوسياسية. عندي على حدودي مع سينا وغزة. በሲና በغዛ በኩል ያለ ደግሞ ድንበሬ ላይ እንደዛው ሌላ ችግር አለ። واللي حصل في غزة كل هذا هذه كلها ملفات مشتعلة وملتهبة حول. ስለዚህ እያልክ ያለው የሁሉ ፋይሎች እናንተ ላይ ነደውባችሁ ተቀጣጥለው እየረበሿችሁ ነው ማለት ነው حول مصر. هل الملفات دي تخليني ان انا اتجه في مواجهة مباشرة؟ ታዲያ እንዲህ አይነት ችግሮች ሁሉ እያለብኝ ፊት ለፊት መገጠም ይመስልሃል? ኖ በጓሮ ነው ማለት ነው። مواجهة مباشرة
أنا لا أعلم نتائجها وبالتالي በተለይ ውጤቱን ማላቀው የሆነ ነገር ላይ ፊት ለፊት እንደዚህ መግጠም ይሄ ሌላው ማን ሊማር ይገባል አንዳንዶች ምንም የግብጽ አቅም ጋር ሲነጻጸር ምንም የሆኑ ሰዎች ኢትዮጵያ ላይ ትልቅ አገር ላይ የሆነ ሶስት መሳሪያ ይዤ አሸንፋለሁ ብሎ እንደ ህዋትና መሰል የሆኑ ግርግር ፈጣሪዎች አሁን ላይ ከግብጽ እንኳን የዓለም አቀፉ ሂደት አይፈቅድልኝም ችግር እንኳን አለብል ከኢትዮጵያ ጋር ፊት ለፊት ብጋፈጥ ሊመጣብኝ የሚችል ችግር አለ ብለው ራሳቸውን በሰበሰቡበት ሰዓት ላይ እንዴት ነው ኢትዮጵያ ላይ በትናንሽ መሳሪያ መተ እንደገና ገና አገር ፈንቅዬ አገር ይዤ መራለው ምናም ብለ የምትነሳው በቃ ከግብጽ መማር ይቻላል ግብጽ እቺ የምታግዘ ሀገር አንዳንዴ ና ግዴለም መንግስት ጣልልኝ እያለች የምታስረብሽ እሷ እንኳን እኔ ፊት ለፊት አልችልም በተዘዋዋሪ ነው የምችለው እያለች ነው القيادة السياسية كانت في قمة الرشد في قمة الوعي أن تحتوي هذه الأزمة ስለዚህ ያለኝ እድል እንደ ጥበብ ብዬ ወስደው ይህንን ያለውን ፊት ለፊት መጋፈጥ ቢባለው ነገር መተው ነው ያለ ዋጥ ችግሬን ዋጥ ማረግ ብቻ ነው ያለብኝ أن تتعامل معها بهدوء مفيش أزمة እና በስ በሌላ በርጋታ ነገሮችን ማስኬድ ነው ሌላ አማራጭ የለኝ دائمة ده نهر موجود بقاله ملايين السنين ምክንያቱም ይሄ ውሃ የትም አይደለም በሚሊዮን ዓመታት ሲፈስ የነበረ ነው አለ يعني حتى لم ولن تستطيع أي دولة أن تسيطر عليه بنسبة ስለዚህ ማንም ሀገር ለን ካለ ማንም ሀገር ሊቆጣጠረው አይችልም الآن يقول إثيوبيا تحكمت ويقول لن تستطيع قدم إثيوبيا ተቆጣጠረችው ሲሉን ነበረ አሁን ደግሞ ኢትዮጵያ አትችልም ለሚሊዮን ዓመት ሲፈስ የነበረ ነገር ነው ስለዚህ አትችልም ይላል 100% ولكن في أمور معينة بيتم فيها التأجيل التسويف عدم المواجهة المباشرة አሁን ግን ምናረግ ያለነው ቀስ ብለን ነገሮችን ማሳለፍ በርጋታ ሌሎች አካይዶችን መሄድ ምናምን ነው ምንሰራው في عالم حضرتك شفت التغيرات اللي بتحصل في الشرق الأوسط ያው ያየህ ሆኖ በመካከለኛው ምስራቅ ስንት ነገሮች እየተቀያየሩ እንደሆነ أول ما 7 أكتوبر ظهر على سبيل المثال 7 أكتوبر حماس ለምሳሌ የሐማስ 7 أكتوبر የኦክቶበር 7 ቀን የፈጠረውን ነገር አይተሃል هنا حاملات طائرات أمريكية للمنطقة وغواصات نووية وكأن حماس لديها هي الأخرى غواصات نووية وحاملات طائرات وسموا الحرب إنها حرب قوية وهي ليست حرب هي ضرب مدنيين بقى تنش سووش يا إسرائيل وسط قبطي تنش طفات سروا تبلو أمريكا اندال بحرون يوم بسرواج مركب هلو وررتشوال مساراዎች አመጡ ያው እንዳለ በቃ እንዳለ غزان የፈጠሩትን ሜስ ሁላችንም ናቀ ضرب مربعات سكنية يتم القضاء عليها نا ሙሉ በሙሉ غزة የምትባል ሀገር እንዳለ በአራት ማዕዘኗም ክልል ሙሉ በሙሉ ድራሿን አጠፋታል شوفنا حاجات غريبة جدا እና ስንት የሚገርሙ ነገሮች አየን ስለዚህ እንዴት እንደፍራለን ነው ጥያቄ حتى العقل البشري لا يستوعبها እና የሰው ልጅ አይምሮ በፍጹም ማያስበው ነገሮች ተከስተዋል በዚህ አካባቢ ላይ ስለዚህ ዝም ብለን ሄደን ጥልቅ አንልም ጦርነት ውስጥ አልহামዱሊላህ تداولي تام على مجازر في المنطقة كل هذا ليس وليد صدفة طيب ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ በድንገት ቢፈጠሩ ነገሮች አይደሉም በፕላን ነው የሚሰሩት ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገር ላይ መግባት አንሻምኛም እንዳንጠረግ ማለት ነው قرار المواجهة غير متخذ أو لم يتخذ لكن هل هو خيار موجود المواجهة المباشرة؟ طبعا ግን አለው ኢትዮጵያን በፊት ለፊት መጋፈጥ የጦርነት ምናምን አካሄድ ሂደት መሄድ አሁን ላይ ውሳኔው አልተወሰነም ብለሃል ግን አለ ሐሳቢው አላችሁ طبعا أولا يفكر ما تعلم من غندة ولا قرعة ويحاول وسيفشل وسيضرب بإذن الله ينسو السابي مننا وليم لك غندة قرعة ورنة اندارقوت عونم يونا قزي دقمو كچالو لمتو اندميچلو نومي نقرن طبعا على دي باتككل ادم بندت يتحسب القيادة السياسية من وقت للآخر تؤكد أن الخيارات كلها
مفتوحة، ولكن احنا ግብፅ ሁሌም ስታረጋግጥ ነበረ الخيارات مفتوحة كأنهم هم الله يفعلون ما يشاءون ልክ እንደ አላህ ሁሉ ነገር ማድረግ የሚችሉ ምርጫችን ሁሉ ክፍት ነው ይላል። لا نريد، وحتى الآن بقول لك لا نريد مواجهة، احنا نريد سلام في المنطقة. እኛ አሁን አንፈልግም ብያለሁ። ፊት ለፊት አንችልም ግን ሰላም ፈልጋ لا مش تبغى سلام لا تستطيع لأنك تخاف وجبان لأنك ليس معك حق أصلا حق ስለሌለህ ፈሪም ስለሆንክ እንደገና የዓለም አቀፍም ትዝብት ውስጥ ስለምትወድቅ ምክንያቱም ታንኮል ልትሰራ ስለሆነ ዓለም ስለማይቀበል ከዚህ በኋላ የዚህ አይነት የድሮ ይሄ የነ እስማኤል ኺዴዊ አይነት አካሄድ ስለማይሰራ ያለፈበት የጋሪዮሽ ስርዓት ስለማይሰራ ያለህ ድል አርፈህ መስማማት ነው በቃ። نريد تنمية، نريد احتواء، قاي لما تنفلقالن إنيا منفلقو سلام. كل هذا كلام بطيخ بلطجي. حتى في إدارة الأزمة، يعني لا نتحدث في إزالة السد ولكن بنتحدث في إدارة الأزمة. يجب أن تكون الإدارة إدارة مشتركة في ስለዚህ እኛ ለዚህ ነው አለ አሁን እኛ ቀስ ብለን ነው ምን ሄደው ጉዳዩ ላይ ለምሳሌ አሁን ምን ጠይቀው የጋራ ማስተዳደር ግድቡን تحلم إن شاء الله لن تشارك في إدارة السد الذي كنت تحاربه ولا زلت. كيف تشارك في سد لم تدفع فيه ملم ولا سنتي، يعني لم يدفع فيها ولا يعني قدر أنملة منم يالكفلبتن قدب ما تتشي ما استدادر سيل أيفرم لا يستحي يريد أن يعني يشارك في سد كان يحاربه لسنوات ما شاء الله. الزي كله أمت سواقو ينبرون قدب አሁን ተሰርቶ ካለቀ በኋላ ቁልፍ ስጡኝ አብሬ ላስተዳድር ይልሃል። السد يجب أن يكون هناك تعاون، ده وفقا للقانون الدولي. ስለዚህ ዓለም አቀፍ ሕግ በሚፈቅደው መልኩ መተባበር መተጋገዝ አለብን ግዴታ በግድቡ ላይ። القانون الدولي بيوصف النهر الدولي العابر للحدود، بيقول إن هو نهر عابر للحدود بيمشي في مناطق جغرافية مختلفة وأقاليم مختلفة. የዓለም አቀፍ ሕግ የድንበር ተሻጋሪ ወንዞችን በሚፈቅደው አብራቸው አስተዳድሩ በሚለው ምናምን ይላል። يجب على كل الدول المشاطئة لهذا النهر أن تتعاون فيما بينها حتى ስለዚህ እነዚህ ሀገራት የግድ አብረው መተባበር هل كنت تتعاون إذن؟ هل كانت تعاونك معنا في نصور النيل الأول ونصور النيل الثاني وعربدة في السماء وحماة النيل وأخذ الدبابات إلى أم درمان والتخويف والتهديد والعربدة لا يا هلو كرة بقى نصر النيل ناصر قطران الآن تمسكن حتى تتمكن ميلوت الله يا رب وشبابال مسكين هون بهالا سكين تون الله قويتها شجر لهم عندما يبالو አሁን እየተስለመለሙ ነው። عزز من استخدام هذا النهر. نريد أن نطبق مبادئ القانون الدولي. አሁን የዓለም አቀፍ ሕግጋት እንዲ ረጋገጥ በዚህ አካባቢ ኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ ሕግ እንደታሰች አይነት ነው። الانتفاع العادل لمياه النهر انتفاع عادل وليس الضرر وليس الإضرار بالآخر. ና ጉዳት የሌለበት ፍትህ ያለበት ናን يعني العدل أن تأخذ مصر 55.5 وتأخذ السودان 18.5 وإثيوبيا تأخذ 0 هكذا. هذا هو العدل عند المصريين. نا يجب فتح هنا 15.5 النسو 18.5 السودان إثيوبيا 0. القانون الدولي لا يمنع بناء سدود ولكن بيضع لها ضوابط عشان ما أثرش على الدول الأخرى. القانون ስለዚህ አሁንም ግድብ መስራታቸው አይደለም ግን ያ ግድብ ላይ የሚቀመጡ መስፈርቶች አሉ እነሱን ማሟላት አለባቸው። الدولي بيرفض ان انا احول النهر الدولي العابر للحدود الى نهر اثيوبي خالص. ስለዚህ አሁን እኛ የምንጥረው ይህ የዓለም አቀፍ የሆነውን ወንዝ የኢትዮጵያ ወንዝ ማረጋቸውን ነው የምንከላከለው። زي ما اثيوبيا عملت كل ده ضد القانون نا إثيوبيا أننا يرجعوا يا دمو هج تاسنا دولي. لكن تقول لي طب وانتم ما لجأتوش للقانون الدولي؟ شايف القانون الدولي بقى عامل يعني لا أحد هاش يا لما كفج قال من أتيدوم تلاني يونالي لنا من يا لما كفج ما نكبرون
الدولي اليوم لا أحد يلتفت إلى القانون الدولي والدليل يعني مضيق هرمز يعني أبرز مثال. ማንም የዓለም አቀፍ ህግጋ ብዙም እንደማይሰራ ያየነው የሆርሙዝ እንትን የባህሩ መዘጋት ነው አለ እሱ ደግሞ ጨመረለት። التعويل على أن أثيوبيا خالفت النظام الدولي أو القانون الدولي وبالتالي نقدم شكوى ضد أثيوبيا. يبدو أن العالم لا يلتفت إلى مثل هذه الخيارات. እሺ አንተ እኮ ያልክ ያለው አሁን በቃ ኢትዮጵያ የዓለም አቀፍ ህግ ጥሳለች፣ ስለዚህ የዓለም አቀፍ ህግ የጣሰችበት ቦታ ሄደን እነግራለን ምናምን ከሳለን አይነት ነገር ነውና እነሱ መቼ ሰሙሃል ይለዋል። عالم يلتفت لمن يفرض أمر على الواقع. ነገር ግን እኮ ዓለም አቀፍ ህግ የተገዛ ያለው ተጨባጩን በኃይል የሚፈጽም ጋ ነው። በቃ ማንም ሰው ለእንደዚህ አይነቱ ቦታ የለውም ይላል። بالفعل. وبالتالي هنا يعود السؤال مرة أخرى أن كيف يمكن أن نتعامل مع هذا الأمر الواقع الذي يهدد شريان الحياة؟ ስለዚህ አሁንም ጥያቄ ገና ነው አላለቀም። እንደዚህ አይነት የናንተን የደም ስራችሁን ጉዳይ እና የብሔራዊ ደህንነታችሁን ጉዳይ አደጋ ላይ የጣለ ጉዳይን እንዴት ታዩታላችሁ? እንዴት ከዚህ ጋር እንዴት ነው የምትኖሩት? هل يمكن أن نتعامل معه دبلوماسيا؟ በዲፕሎማሲ ልንሄድ እንችላለን معه من خلال الشكاوى الدولية من خلال القانون الدولي እና የዓለም አቀፍ ህግ ጋር መክሰስ የዓለም አቀፍ ማህበረሰቡን የተባበሩት መንግስታት ጋር ምናምን መሄድ أم نتعامل معه من خلال فرض أمر واقع جديد ወይስ አዲስ ሌላ ተጨባጭ በማምጣት ነው ምንዋጋው? ይሄን በሚቀጥለው ኢንሻአላህ ምናየው ነው። ጥያቄውን ሰምታችሁታል። እስኪ የግብፁን በልጠጃ ወይም ጉራና ሀተታና ዝባዝንኬ ኢንሻአላህ እንሰማዋለን። ግን የግብፁ ሐሳቤ አይምሯቸው ምን እንደሆነ ስለ ኢትዮጵያ አረቡ ዓለም በተለይ እንዴት እንዲያስብ እንደሚፈልጉ በምን አይነት መልኩ እስከ ጥግ እንደሚዋሹ በደንብ አድርጋችሁ ሰምታችኋል። ዋቢ ሸበሌን፣ ኦሞን በተከዜ በኩል አጥበራ ማለት የሱዳን ማለት ነው። የሱዳንን ወንዝ ዘግታችሁ ወደ ሱዳን መሄድ ወንዝን ዘግታችሁ ህብረተሰቡ በሙሉ ያስጠማችሁ እነሱን ከበላይ ሆናችሁ እየገዛችሁ ጅቡቲ ሳይቀር የጅቡቲ ግድብ 3 ግድብ የቱ እንደሆነ አላውቅም። አዋሽን ማለቱ ነው ምንድነው አልገባኝም። እና እንደዚህ አይነት መበጥረቅ በአልጀዚራ እንግዲህ ትልቅ የሆነ የዓለም ጣቢያ ላይ ቀርቦ በዚህ መልኩ እየተቀደደ እንሰማለን ማለት ነው። ወንድሞች እህቶች እንግዲህ በጣም በሚያሳዝን መልኩ እንዲህ ነው የግብፁ ዓለም በኢትዮጵያ ጉዳይ ላይ ያላሳለሰ ጥረት እያደረገ ያለው የኢትዮጵያን ስም በማጥፋት ረገድ ግን ኢንሻአላህ አይሳካለትም፣ መቼም አይሳካላቸው። ለማንኛውም ወንድሞች እህቶች ዛሬ ይህ ነበረ ፕሮግራሜ።